2029 సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో మహిళలకు 33% రిజర్వేషన్ అమలే అజెండాగా చారిత్రాత్మక ముందడుగు పడింది. మహిళా రిజర్వేషన్లకు తుది రూపం ఇచ్చేందుకు డీలిమిటేషన్ ద్వారా నియోజకవర్గాలను పెంచేందుకు పునర్విభజించేందుకు సంబంధించిన 3 కీలక బిల్లులను లోక్సభలో ప్రవేశపెట్టింది కేంద్ర ప్రభుత్వం. ఉదయం 11 గంటలకు లోక్సభ ప్రారంభమైన తర్వాత కేంద్ర న్యాయశాఖ మంత్రి అర్జున్ రామ్ మేఘ్వాల్, హోంశాఖ మంత్రి అమిత్ షా ఈ బిల్లులను ప్రవేశపెట్టారు. माननीय सदस्य, प्लीज माननीय सदस्य सब अपनी अपनी सीट पे बैठिए. Kind attention of the honorable members is invited to the point. माननीय सदस्य प्लीज बैठिए अपनी सीट पे, बैठिए सब अपनी सीट पे. माननीय सदस्य सब अपनी सीट पे बैठ जाए. तो नाम लेके बोलूंगा मैं कि आप सीट पे नहीं बैठ रहे. विशाल दादा पाटिल बैठिए. सुरेश जी अपनी सीट पे बैठिए. 8 बार के मेंबर पार्लियामेंट है. माननीय महासचिव जी. Kind attention of the honorable members is invited to the points in the operation of the automatic vote recording system. Before a division starts, every honorable member should occupy his or her own seat and operate the system from that seat only. When the honorable speaker says now division, the Secretary General will activate the voting button and a gong sound will be heard simultaneously. For voting, only after the sound of the gong, repeat, only after the sound of the gong, honorable members may simultaneously press the vote secure button towards the left side of the multimedia device on the headphone plate and any one of the following buttons fixed on the right side of the headphone plate. Yes, below green color sticker. No, below red color sticker. Abstain, below yellow color sticker. It is essential to keep both the buttons pressed till another gong is heard. Honorable members may please note that their votes will not be registered if buttons are kept pressed before the first gong or both buttons are not kept simultaneously pressed till the second gong. Honorable members can actually see the final result after a gap of a few seconds after the second gong. Honorable members can check their vote on individual result display boards installed on either side of the honorable speaker's chair, the multimedia device, and also on the yes/no/abstain buttons as the case may be. In case vote is not registered or if any member wishes to change their vote, they may call for voting through slips. प्रश्न ये कि विधेयक को पुरस्तावित करने की अनुमति प्रदान की जाए. जो सदस्य इसके पक्ष में हैं वहां गए, जो सदस्य विरोध में ना गए. मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ. कौन डिवीजन मांग रहा है? एक सदन में आपके अलावा कोई डिवीजन नहीं मांग रहा. ओ, आप मांग रहे हो. प्रश्न है कि विधेयक को पुरस्तावित करने की अनुमति प्रदान की जाए. जो सदस्य इसके पक्ष में हैं वहां के, जो सदस्य विरोध में ना गए. डिवीजन तो अब मतदान की प्रक्रिया शुरू करें.
रिजर्वेशन दे दो, साथ कह रहे हैं पर्ची गिनते रहेंगे बाद में। जल्दी करना है, ज़्यादा मत करना। अभी ऐसा है ना, सारी पार्टी पता क्या कह रही है, सारी पार्टी कांग्रेस भी कह रही है, कह रहे यार एक आदमी के लिए मतदान करा रहे हैं, तो फिर कर दिया ना। अब उसका कोई इस टाइम तो कांग्रेस मांग रही थी। अब इस टाइम में करोगे तो पर्ची फिर इकट्ठी करो, दे दो सर, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करो। లోక్సభ సమావేశాలని ప్రత్యక్ష ప్రసారంలో ప్రస్తుతం మనం చూస్తున్నాం. డీలిమిటేషన్ బిల్లుపై ఓటింగ్ జరుగుతోంది. డివిజన్కి పట్టుబట్టారు విపక్ష సభ్యులంతా కూడా. ఈ నేపథ్యంలో డివిజన్కి సంబంధించి ఓటింగ్ కూడా ఇప్పటి వరకు జరిగింది. లోక్సభ ప్రత్యక్ష ప్రసారం ప్రస్తుతం మనం చూస్తున్నాం. 131వ రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లును లోక్సభలో ప్రవేశపెట్టడాన్ని ఇండియా కూటమి వ్యతిరేకించింది. ఇది పూర్తిగా సమాఖ్య వ్యవస్థపై డైరెక్ట్ అటాక్ అన్నారు కాంగ్రెస్ జనరల్ సెక్రటరీ కేసీ వేణుగోపాల్. రాజ్యాంగాన్ని హైజాక్ చేస్తున్నారని మండిపడ్డారు. ఈ బిల్లులను తక్షణమే వెనక్కి తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. డీలిమిటేషన్ బిల్లుకి సంబంధించి లోక్సభలో డివిజన్కి పట్టుబట్టాయి విపక్షాలన్నీ కూడా. విపక్ష సభ్యుల రెస్పాన్స్ కూడా ప్రస్తుతం మనం చూస్తున్నాం. రాజ్యాంగాన్ని ప్రభుత్వం హైజాక్ చేస్తోంది అనేది విపక్షాల ఆరోపణ. అదేవిధంగా విపక్షాలు చేస్తున్న మరొక అబ్జెక్షన్ ఏంటంటే అటు మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లుని ఇటు డీలిమిటేషన్ బిల్లుని కలిపి సభ ముందుకు తేవడం అనే దానిపైన కూడా ప్రధానంగా అభ్యంతరం వ్యక్తం చేస్తున్న పరిస్థితి. ఇప్పుడు డీలిమిటేషన్ బిల్ పాస్ అయిన తర్వాతనే మహిళా రిజర్వేషన్లు 33% వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. ఈ నేపథ్యంలో తమ అభ్యంతరాలని కూడా తెలియజేస్తున్నారు. కొంతమంది సబ్ కోటా డిమాండ్ చేస్తుంటే అసలు ఈ డీలిమిటేషన్ బిల్లు అనేది రాజ్యాంగ విరుద్ధం అని అంటున్నారు. ప్రస్తుతం ఉన్న 543 లోక్సభ స్థానాల్ని 850 స్థానాలకి పెంచబోతున్నారు డీలిమిటేషన్ ద్వారా. అందులో 815 స్థానాలు రాష్ట్రాలకి, 35 స్థానాలు కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలకి రాబోతున్నాయి. మొత్తం 2011 జనాభా లెక్కల ప్రాతిపదికన ప్రస్తుతం ఈ డీలిమిటేషన్ జరుగుతోంది. మొత్తంగా 50% స్థానాల్ని పెంచుతూ ఈ డీలిమిటేషన్ బిల్లుని సభ ముందుకు తీసుకొచ్చింది కేంద్రం. అదేవిధంగా కొన్ని ప్రాంతీయ పార్టీల అభ్యంతరాలు కూడా ప్రస్తుతం మనం చూస్తున్నాం. తమిళనాడు నుంచి స్టాలిన్ డిఎంకే కానీ లేకపోతే మిగతా పార్టీలు కానీ దక్షిణాది రాష్ట్రాల సీట్ల సంఖ్య గణనీయంగా తగ్గే అవకాశం ఉంది. జనాభా ప్రాతిపదికన తీసుకోవడం ద్వారా అటు ఉత్తరాది సీట్లకి దక్షిణాది సీట్లకి మధ్య అంతరం విపరీతంగా పెరుగుతుంది అనేది ప్రధానంగా కొన్ని ప్రాంతీయ పార్టీలు, దక్షిణాది నుంచి రిప్రజెంట్ చేస్తున్న కొన్ని పార్టీల ప్రధాన అభ్యంతరంగా తెలుస్తోంది. ప్రస్తుతం చర్చ జరిగే అవకాశం కూడా ఉంది. అయితే మొట్టమొదట 2026లో జరగబోతున్న సెన్సెక్స్ని పరిగణలోకి తీసుకుని తర్వాత డీలిమిటేషన్ కానీ మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లుని కానీ తీసుకురావాలని భావించారు. కానీ సమయం ముందుకు వెళ్ళిపోతుంది, ఇంకా చాలా ఆలస్యం అయిపోతుందనే ఉద్దేశంతో ముందుగానే ప్రస్తుతం లోక్సభ ముందుకి స్పెషల్ సెషన్ ద్వారా అటు డీలిమిటేషన్ బిల్లుతో పాటు మహిళా రిజర్వేషన్ల బిల్లును తీసుకొచ్చింది కేంద్ర ప్రభుత్వం. ప్రస్తుతం విపక్షాల అభ్యంతరాలు కూడా ప్రస్తుతం మనం చూస్తున్నాం. లోక్సభలో ఈ అంశం పైన చర్చ జరిగే అవకాశం ఉంది. మొత్తం 3 బిల్లులు లోక్సభకి రాబోతున్నాయి. ఒకటి డీలిమిటేషన్, అదేవిధంగా మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లు, సవరణల బిల్లులు, ఇవన్నీ కూడా ప్రస్తుతం లోక్సభ సమావేశాలని లైవ్లో చూస్తున్నాం. డివిజన్కి అనుకూలంగా 207 మంది ఓటేస్తే ఎన్డీఏ పక్షాలకి సంబంధించిన వాళ్ళు 207 అనుకూలంగా ఓటేశారు. వ్యతిరేకంగా ఓటేసిన వాళ్ళ సంఖ్య కూడా ప్రస్తుతం మనం స్క్రీన్ పైన చూస్తున్నాం. అయితే ఈ 3 కీలక బిల్లులు ప్రవేశపెట్టడానికి అనుమతి ఇవ్వాలా లేదా అనే దానిపైన ప్రస్తుతం ఓటింగ్ జరిగింది. ఆ ఓటింగ్కి సంబంధించిన ఇది ఆ తర్వాత చర్చ జరిగే అవకాశం ఉంది.
ప్రవేశపెట్టాలి అన్నదానికి మద్దతిస్తూ 207 మంది మద్దతిస్తూ కూడా ప్రస్తుతం లోక్సభలో డివిజన్లో తమ అభిప్రాయాన్ని చెప్పారు. మొత్తం 333 మంది సభ్యులు ఓటింగ్లో పాల్గొన్నారు. ఇంట్రడక్షన్కి అనుకూలంగా 207 మంది, వ్యతిరేకంగా 126 మంది సభ్యులు ఓటేశారు. సో మొత్తానికి ఈ 3 బిల్లులని కూడా సభలో ప్రవేశపెడతారు. ప్రవేశపెట్టిన తర్వాత చర్చ జరిగే అవకాశం కనిపిస్తోంది. ప్రస్తుతం ఆ డివిజన్ కంప్లీట్ అయింది. లోక్సభ సమావేశాల ప్రత్యక్ష ప్రసారం చూస్తున్నాం. ప్రస్తుతం 3 కీలక బిల్లులు ప్రవేశపెట్టడానికి ఓటింగ్ జరిగింది. ఆ ఓటింగ్లో మొత్తం అనుకూలంగా ప్రవేశపెట్టడానికి మద్దతిస్తూ ఇంట్రడక్షన్కి అనుకూలంగా 207 మంది, వ్యతిరేకంగా 126 మంది సభ్యులు ఓటేశారు. మొత్తం 333 మంది సభ్యులు ఓటింగ్లో పాల్గొన్నారు. ప్రస్తుతం డివిజన్ కంప్లీట్ అయింది. ఈ 3 బిల్లులు లోక్సభ ముందుకు మరి కాసేపట్లో రాబోతున్నాయి. డీలిమిటేషన్తో పాటు మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లుకు సంబంధించి స్పెషల్ సెషన్ ప్రస్తుతం జరుగుతోంది. ఈ మరి కాసేపట్లోనే ఈ బిల్లులని ఇంట్రడ్యూస్ చేసే అవకాశం ఉంది. ప్రస్తుతం విపక్షాల అభ్యంతరాలు కూడా ప్రస్తుతం మనం చూస్తున్నాం. ఈ మొత్తం డిబేట్లో భాగంగా విపక్షాలు తమ అభిప్రాయాల్ని కూడా వ్యక్తం చేసే అవకాశం ఉంది. సక్సెస్ఫుల్గా డీలిమిటేషన్ బిల్లుని పాస్ చేసుకుని ఆ తర్వాత మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లులకి వెళ్ళాలి అనేది కేంద్ర ప్రభుత్వ అభిప్రాయం. ఈ డీలిమిటేషన్ అనేది కంప్లీట్ అయితేనే మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లు కూడా లోక్సభ ముందుకు వస్తుంది. సో మొదట డీలిమిటేషన్ బిల్లును లోక్సభలో ప్రవేశపెడతారు. దానికి పైన చర్చ జరిగిన తర్వాత లోక్సభ ఉభయ సభల ఆమోదం తర్వాత మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లు కూడా చర్చకు వచ్చే అవకాశం కనిపిస్తోంది. పార్లమెంట్ సమావేశాలు ప్రత్యక్ష ప్రసారం ప్రస్తుతం మనం చూస్తున్నాం. డీలిమిటేషన్లో భాగంగా మొత్తం 543 లోక్సభ స్థానాల్ని 850 స్థానాలకి పెంచాలి అనేది ప్రతిపాదన. ఈ పెంపు ఆల్మోస్ట్ ఒక 50%గా ఉండబోతోంది. ఆ తర్వాతి క్రమంలో రాష్ట్రాల అసెంబ్లీలకి సంబంధించి కూడా ఈ డీలిమిటేషన్ని ప్రవేశపెట్టబోతున్నారు. అందుకు అనుగుణంగా అటు అసెంబ్లీల స్థానాలు కూడా పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది. ప్రస్తుతం డీలిమిటేషన్ బిల్లులు లోక్సభలో ప్రవేశపెట్టడానికి అనుకూలంగా అవునా కాదా అనే దానికి సంబంధించి డివిజన్ కోరాయి విపక్షాలు. డివిజన్కి యాక్సెప్ట్ చేశారు స్పీకర్ ఓం బిర్లా. అనుకూలంగా 207 మంది ఓటేస్తే వ్యతిరేకంగా 126 మంది సభ్యులు ఓటేశారు. మరి కాసేపట్లో ఈ డీలిమిటేషన్ బిల్లు లోక్సభ ముందుకు రాబోతోంది.